تصور کیجئے ایک ایسا انسان جو بولتا نہیں، جو اپنی زبان سے ایک لفظ تک نہیں کہتا، اور پھر بھی دنیا کے 16 کروڑ سے زیادہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب یہی انسان صبح اٹھ کر فیکٹری کی ایک مشین کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اور شام کو تھکا ہارا خالی جیب گھر لوٹ آتا تھا۔ پھر ایک دن اس کی نوکری چھن گئی، اسے لگا سب ختم، مگر قدرت ہنس رہی تھی، کیونکہ جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے برا دن سمجھ رہا تھا، وہی دن اس کی تقدیر کا دروازہ تھا۔ صرف 2 سال یہی لڑکا دنیا کا نمبر 1 بن چکا تھا، اور 2026 میں اس کی قیمت لگ بھگ $1 ارب ہو گئی تھی۔ سال تھا 2020، پوری دنیا ایک انجان دشمن کے سامنے رک گئی تھی۔ شہر خالی، بازار بند، فیکٹریز پر تالے، لاکھوں لوگ ایک ہی رات میں بے روزگار ہو گئے، اور اٹلی کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک 20 سال کا نوجوان بھی انہی میں شامل تھا۔ نام تھا کیبن کلیم، جسے آج دنیا کیبی کے نام سے جانتی ہے۔ نہ شہرت، نہ پیسہ، نہ کوئی پہچان، بس ایک پرانا سمارٹ فون اور بہت سارا خالی وقت۔ لیکن یاد رکھیے، کبھی کبھی انسان کے پاس جب کچھ نہیں بچتا تبھی وہ اپنی اصلی طاقت ڈھونڈتا ہے، اور کبھی نے اپنی طاقت ڈھونڈ لی اپنی خاموشی میں۔ 9 مارچ 2000 افریقہ کے ملک سینیگل کے شہر دھکڑ میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ نام رکھا گیا کیبن۔ جب وہ بچہ 1 سال کا تھا، اس کے والدین نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ بہتر مستقبل کی تلاش میں وہ اپنا ملک چھوڑ کر اٹلی آ گئے۔ نیا ملک، نئی زبان اور خالی جیبیں۔ تورن کے پاس ایک چھوٹے شہر چیواکسو میں انہیں سرکاری ہاؤسنگ میں جگہ ملی۔ یہ وہ گھر تھے جہاں امیر لوگ نہیں، محنت کش غریب لوگ رہتے تھے۔ کبھی بچپن سے شرارتی تھا، اور اس کا سب سے بڑا جنون تھا فٹ بال۔ وہ سپنا دیکھتا تھا کہ ایک دن بڑا فٹ بالر بنے گا، لیکن ایک اور چیز تھی جو اس کی روح میں بس گئی۔ جب وہ 14 سال کا ہوا، اس کے والدین نے اسے واپس دھکڑ بھیجا، ایک مدرسے میں جہاں اس نے قرآن پاک حفظ کیا۔ جی ہاں، دنیا کا سب سے بڑا سوشل میڈیا سٹار اصل میں ایک حافظ قرآن ہے۔ شہرت کی چمک کے پیچھے ایک سکون، ایک ادب، ایک تہذیب چھپی ہوئی تھی، اور شاید یہی چیز آگے چل کر اس کی سب سے بڑی طاقت بننے والی تھی۔ گھر کے حالت سپنوں سے زیادہ برے تھے۔ جلدی ہی کبھی کو سمجھ آ گیا کہ پہلے ذمہ داری پھر خواب۔ فٹ بالر بننے کا سپنا فیکٹری کے دروازوں کے پیچھے دب گیا۔ اس نے ٹورن کے پاس ایک فیکٹری میں کام شروع کیا۔ جاب تھی CNC مشین آپریٹر، یعنی میٹل کاٹنے والی ایک بھاری مشین چلانا۔ روز وہی روٹین، صبح اٹھنا، یونیفارم پہننا، مشین کے سامنے گھنٹے گزارنا، اور شام کو تھکا ہارا گھر لوٹ آنا۔ مہینے کے آخر میں ایک تنخواہ ملتی، اور زندگی بس چلتی رہتی۔ کبھی کا خواب چھوٹنے لگا، ایک عزت کی نوکری، تھوڑی عزت کی کمائی، اور فیملی کی مدد۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ ساری نارمل زندگی ایک ہی جھٹکے میں بکھر جانے والی ہے۔ پھر آیا مارچ 2020، کووڈ-19، ایک ایسی وبا جس نے پوری دنیا کو گھٹنوں پر لا دیا۔ کارخانے بند، دفتر بند، شہر بند، اور کبھی ایک دن اسے بتا دیا گیا فیکٹری اب اسے کام پر نہیں بلا سکتی۔ بس ایک پل میں اس کی نوکری ختم، ایک پل میں اس کی انکم ختم۔ اب وہ دن بھر گھر کے اندر بند تھا، باہر وبا کا خوف، اندر خالی جیب اور خالی دن، فیوچر دھندلا، امید ختم۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، اندھیرا سب سے گہرا تبھی ہوتا ہے
जब सुबह होने वाली हो। कभी के पास अब सिर्फ दो चीजें थी, एक स्मार्टफोन और वक्त, बहुत सारा वक्त। बोरियत से बचने के लिए उसने टिकटॉक इंस्टॉल किया। शुरू में उसे वही बनाया जो सब बनाते थे, डांस वीडियोस, गेमिंग क्लिप्स, रैंडम टाइम पास कंटेंट। व्यूज ना के बराबर, लाइक गिने चुने। किसी को उस लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कोई और होता तो छोड़ देता, लेकिन कभी रोज आता, रोज कुछ नया ट्राई करता, फिर फोन उठाया, रिकॉर्ड करता, पोस्ट करता। और एक दिन उसने इंटरनेट पर एक अजीब सा ट्रेंड देखा। लोग लाइफ हैक्स बना रहे थे, आम आसान कामों को इतनी बेवकूफ़ी से इतनी मुश्किल बनाकर दिखाते थे। और कभी के दिमाग में एक चिंगारी जली जिसने तकदीर लिख दी। कभी ने उन फालतू लाइफ हैक्स को जवाब देना शुरू कर दिया, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में। वो चिल्लाता नहीं था, वो कुछ बोलता नहीं था, बस वीडियो के आखिर में वही काम सबसे आसान तरीके से करके दिखाता था। और फिर कैमरे की तरफ देखता था, अपने दोनों हाथ खोलकर, एक हैरानी भरी नजर के साथ, जैसे कह रहा हो इतनी सी बात थी, इसे मुश्किल क्यों बनाया। बस ना शोर, ना कोई स्क्रिप्ट, ना कोई जबान, सिर्फ एक चेहरा और एक इशारा। और दुनिया इस अंदाज पर फिदा हो गई। लोग हंसते, शेयर करते, टैग करते और दोबारा देखते। एक वीडियो वायरल हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर तो सिलसिला रुका ही नहीं। कभी का चेहरा टिकटॉक की हर स्क्रॉल पर नजर आने लगा। अब ध्यान दीजिए कभी की सबसे बड़ी ताकत पर। वो बोलता नहीं था, यही उसका जादू था, क्योंकि जब आप बोलते नहीं तो किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं रहती। अमेरिका का बंदा हंसे, इंडिया का बंदा हंसे, पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, जापान, हर मुल्क, हर जबान का इंसान एक ही वक्त में एक ही चीज पर हंस रहा था। कभी ने वो दीवार तोड़ दी जो जबान इंसानों के बीच खड़े कर देती है। लोगों ने उसे चार्ली चैपलिन से मिलाना शुरू कर दिया, वो पुराने जमाने का साइलेंट कॉमेडी स्टार जो बिना बोले लोगों को हंसाता था। और धीरे धीरे कभी के फॉलोअर्स लाखों से करोड़ों में बदलने लगे। वो अब सिर्फ इटली का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का स्टार बन चुका था। यहाँ से चीजें पागलपन की हद तक तेजी से बदली। नौकरी जाने के सिर्फ 17 महीने बाद कभी 10 करोड़ फॉलोअर्स तक पहुंच गया। यकीन करना मुश्किल है, जिस इंसान के पास 2 साल पहले नौकरी नहीं थी, वो अब यूरोप का पहला क्रिएटर था जो इस मकाम तक पहुंचा था। और फिर आया 22 जून 2022, वो दिन जब कभी ने दुनिया के सबसे मशहूर टिकटॉक स्टार चार्ली डिएमिलियो को भी पीछे छोड़ दिया और बन गया दुनिया का नंबर 1 टिकटॉक क्रिएटर। ये वो मकाम है जिसके लिए हजारों लोग सालों तक मेहनत करते हैं और फिर भी नहीं पहुंच पाते। कभी ने ये सब किया बिना एक अल्फाज बोले। फोर्ब्स ने उसे 30 अंडर 30 में शामिल किया। कैनीज जैसी बड़ी फिल्म फेस्टिवल ने उसे जज बनाया और एक बेरोजगार फैक्ट्री वर्कर अब दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों के साथ बैठता था। अब दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स कैबी के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े थे। फैशन ब्रांड्स, लग्जरी कंपनीज, इंटरनेशनल इवेंट्स सब उसे चाहते थे। एक वक्त था जब इसकी तनख्वाह 1 महीने में मुश्किल से गुजारा करवाती थी और अब उसकी एक पोस्ट ही 75 लाख
डॉलर्स यानी कि लगभग 7 लाख डॉलर्स तक पहुंच गई। एक पोस्ट, एक दिन, एक वीडियो, वो रेड कारपेट्स पर चलने लगा, हॉलीवुड स्टारों के साथ नजर आने लगा, फैशन शोज की फ्रंट रो में बैठने लगा। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी है। जनवरी 2026 में एक कंपनी ने कभी के ब्रांड को खरीद लिया, लगभग 1 अरब डॉलर में। बढ़िए दोबारा, 1 अरब डॉलर। वही लड़का जिसके पास कभी नौकरी नहीं थी, आज खुद 1 अरब डॉलर की कहानी बन चुका था। कभी लेम की कहानी सिर्फ फॉलोअर्स और डॉलर्स की कहानी नहीं है, ये उम्मीद की कहानी है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसका सब कुछ छीन गया था और उसने उसी खालीपन से अपनी दुनिया बना ली। जरा सोचिए, अगर उसकी नौकरी ना जाती तो शायद वो कभी फोन ना उठाता। अगर वो उस मुश्किल वक्त में हिम्मत हार जाता तो दुनिया उसका नाम कभी ना जानती। उसकी सबसे बड़ी कामयाबी उसकी सबसे बड़ी मुसीबत के अंदर छुपी हुई थी, और शायद इसीलिए हिफ्ज़ कुरान वाला वो सुकून, वो सब्र उसकी हर वायरल वीडियो के पीछे खड़ा नजर आता था। तो अगर आज आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, अगर लगता है कि सब खत्म हो गया, तो एक लम्हे के लिए कभी को याद करना, क्योंकि हो सकता है जिसे आप अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दिन समझ रहे हो, वही आपकी सबसे बड़ी कहानी की पहली लाइन हो। मुश्किल रास्ते बंद नहीं करता, मुश्किल सिर्फ रास्ते बदल देता है। और याद रखिए, कभी कभी इंसान को दुनिया जीतने के लिए बोलने की नहीं, सिर्फ शुरू करने की जरूरत होती है।